Good morning viewers. Today we are going to see the final accounts of sole proprietor for 11th standard. Unit 13.2 adjustment entries. We have already seen 8 adjustment entries. Now we are going to see about interest on loan. First of all, I have to ask, interest on loan is an expenditure or income? It is an expenditure. So according to nominal account, we have to debit or credit? We have to debit. Interest on loan is an expenditure. So we have to debit it. In the exam, the question will be given like this. As on 31st March, the loan rupees 1 lakh, interest on loan paid rupees 8,000. Apart from that, there is an adjustment. We have to provide interest on loan at 12%. So, if we provide interest on loan 12%, how much would be the interest on loan? If it is 12% means 12,000 rupees we have to pay. So, the interest will be 1 lakh into 12 by 100. So, the total interest will be 12,000. But as per trial balance, this is as on 31st March, as per trial balance. As per trial balance. How much interest on loan paid? 3,000. How much we have to pay? 12,000. So still we have to pay how much? 4,000 rupees. So it is like outstanding expenses. The first entry, adjustment entry, and the second entry, we have seen outstanding. So what will be the adjustment entry? Any expenditure. For example, if it is salary, if it is an interest, then interest account debtor to interest outstanding. Can you remember? So we have to pass adjustment entries. So adjustment entries, what is the format? Date, particulars, ledger folio, and then debit amount, credit amount. Is it correct? Okay. We have to pass the entry. So first we have to mention the date. The 31st March, any date. The date is not given as on 31st March. Okay, you can give 31st March. And then adjustment entry. What will be the adjustment entry? Interest still we have to provide, because we have to provide 12 lakhs. I mean 12,000 rupees. Out of 12,000 rupees, we have paid only 8,000 rupees. There is a remaining 4,000 rupees still to be paid. So the for 4,000 rupees we are making entry. Understand? So 4,000 rupees, it is an expenditure. So interest on loan account debtor to outstanding interest. Is it correct? Yes, sir. Outstanding interest. Interest on loan no interest no problem. So interest on loan account debtor to outstanding interest. How much? 4,000 rupees. 4,000 rupees. Achha. What will be the narration? Outstanding interest. Outstanding interest on loan. Achha. At 12%. This is. Actually we have to provide 12%. Out of that we have paid 8,000 rupees. Still remaining 4,000 rupees we have to pay. This is the adjustment entries. Understand? And then how it will reflect in profit and loss account and balance sheet we are going to see. So in profit and loss account, how much you paid? 8,000 rupees paid. So we have to show how much we have paid. So to do interest on loan paid, how much? 8,000 rupees. Understand? Add outstanding interest on loan 4,000 rupees. This is 12,000 rupees. So like this. Understand? So in profit and loss account, how will it reflect? I mean in balance sheet. Sorry. Balance sheet. Outstanding liability will be appearing in the liability side of the balance sheet. So this is a liability side. Liabilities amount. So the loan amount normally we have to show either separately or we have to add this. Loan account we have to show like that. Loan account. Loan. How much? 1 lakh. 1 lakh.
add outstanding. Add outstanding 4,000 rupees. So 1,04,000 rupees. Understand? Okay, this is an adjustment entry. Next adjustment entry, interest on investment. Interest on investment is an income or expenditure? Income. So income always to be credited. Understand? So the question will be in the exam, as per the trial balance, as on 31st March, the investment is 5 lakhs and interest on investment 40,000. What does it mean? What does it mean? It is meaning the total investment is 5 lakhs. Out of investment, the interest we have received 40,000 rupees. So income we have received 40,000 rupees. But in the adjustment, we have to provide interest on investment at 10%. If we provide interest on investment at 10%, what will be the total interest? 50,000. So 50,000 interest we have to receive, but we have received only 40,000 rupees. So the remaining 10,000 rupees we have to receive. புரியுதுங்களா? தமிழ்ல ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். இன்வெஸ்ட்மென்ட் அப்படிங்கிறது 5 லட்சம் ரூபாய். இன்வெஸ்ட்மென்ட்ங்கிறது அசெட். இந்த அசெட்ல அவன் எவ்வளவு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் சொல்லிருக்கான் அப்படினா provide interest on investment at 10%. 10% interest provide பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லிருக்கான். சரி. ஆனா ட்ரையல் பேலன்ஸ் பிரகாரம் interest on investment 40,000 rupees ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். பட் நீங்க 10% provide பண்ணா எவ்வளவு வரணும்? 50,000 rupees வரணும். ஆனா 40,000 தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப still we have to receive 10,000 rupees. அப்படினா என்ன? accrued income. accrued incomeக்கு நம்ம மூணாவது என்ட்ரியிலே பார்த்தோம். accrued incomeக்கு என்ன பண்ணோம்? accrued interest accounted to interest received, accrued income accounted to income received அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான். இப்போ நம்ம what will be the journal entry? I mean adjustment entry. adjustment entryல நல்லா பாருங்க. நமக்கு வர வேண்டியது 50,000 rupees. 50,000 rupees. அதுல 40,000 தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இன்னும் accrued interest எவ்வளவு வருது? 10,000 rupees நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்னா adjustment entries-ல accrued interest னா என்ன? What does it mean? accrued interest it is an asset. அச்சா நான் சொல்லிருக்கீங்களா outstanding liability, outstanding expenses அப்படிங்கிறது it is a liability. outstanding accruedங்கிறது it is nothing but an income. outstanding. அச்சா accruedக்கு மீனிங் என்ன அப்படினாவே outstanding. அத இன்கமா இருந்தா நம்ம outstanding சொல்லுவோம். ஐங்க accrued சொல்லுவோம். எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருந்தா outstanding சொல்லுவோம். அச்சா இன்கமா இருந்தா accrued சொல்லுவோம். அப்ப இதுல என்னன்னா 10,000 ரூபாய் நமக்கு இன்கம் வர வேண்டியிருக்கு. இன்கம் வர வேண்டியிருந்தா அப்ப நம்ம என்ன என்ட்ரி போடுவோம்னா accrued interest account data எவ்வளவு வரணும்? இன்னும் 10,000 rupees வரணும். அச்சா to interest received, interest received, interest on investment or interest received எப்படி போடலாம்? interest on investment received என்ன போடுறீங்க? interest on investment received எவ்வளவு வருது? அதே 10,000 rupees. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? accrued interest on investment narration, accrued interest on investment at 10% அப்படினு போடுங்க. இது முடிச்சிச்சா? How it will reflect in the profit and loss account? Profit and loss account க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? We have to show only for the revenue nature. இந்த for 12 months எப்பவுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா P&L trading எல்லாமே நீங்க 12 மாசம் whether it has been paid or not கொடுத்திருந்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி 12 மாச எக்ஸ்பென்சஸ் தான் காட்டணும். 12 மாசத்தை இன்கம் தான் காட்டணும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 40,000 ரூபாய் பார்ட்டா வாங்கி இருக்கோம். இன்னும் வர வேண்டியிருக்குது ஒரு 10,000 ரூபாய். அப்பனா இது வரும். இப்போ இன்கம்ங்கிறது எந்த சைடு வரும்? கிரெடிட் சைடு வரும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்? பை இன்ட்ரஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம்? 40,000. இது என்ன பண்ணதுல add accrued, add accrued interest 10,000. அப்ப டோட்டல் 50,000. clear? இதுதான். இப்போ இந்த accrued income அப்படிங்கிறது asset ஆ liability-யா? asset. அப்ப என்ன வரும்? it will appear in the asset side of the balance sheet. அப்ப இதுல என்ன பண்ணனும்? accrued interest எவ்வளவு வருது? 10,000. clear? Now we are going to see
bad debts, the adjustment for bad debts. What do you mean by bad debts? A debt which cannot be recovered, that is called bad debts. இப்போ 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் வந்து ஒருத்தருக்கு வித்துருக்கேன், ஆனால் 2 லட்சமும் வரல, அவன் 1,80,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கான், 20,000 கொடுக்கல, அப்போ அவன்கிட்ட எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி அந்த பணம் வாங்க முடியல, 20,000 ரூபாய். அதுதான் bad debts. A debt which cannot be recovered, என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் ரெக்கவர் பண்ண முடியல. அப்போ whether it is an income or expenditure to the business, it is expenditure or loss to the business. So according to the nominal account நம்ம என்ன செய்வோம்? அது loss என்ன? According to nominal account என்ன entry? Debit all expenses and losses. அப்ப எதனால losses நீ வச்சாலும் சரி, expenditure வச்சாலும் சரி, அதை டெபிட் பண்ணனும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்னா bad debts அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னா expenditure அல்லது loss, அப்ப அதை டெபிட் பண்ணனும். adjustment entryல நீங்க போட வேண்டியது அதான் bad debts. சரி, இப்ப bad debtsல அதை டெபிட் பண்ணா என்னத்தை நம்ம கிரெடிட் பண்றது? கொஞ்சம் நல்லா யோசிங்க. அதாவது சண்டரி டெப்டர், இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த क्वेश्चन எடுத்துக்குவோம். இப்போ இந்த மாதிரி தான் क्वेश्चन கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்ல. as per the trial balance as on 31st March 2019, sundry debtors 1,10,000, write off bad debts 10,000. அப்பனா என்ன ஆயிடும்? 1,10,000 ரூபாய் நமக்கு வரணும். அதுல வரா கடன், அதாவது bad debts cannot be recovered, அது ஒரு 10,000. அப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுது? இது வந்து 1,10,000 ரூபாய், இது வர 1,00,000 தான் வரும். அப்ப என்ன ஆயிடுது? டிக்ரீஸ் இன் அசெட்டா? டிக்ரீஸ் இன் அசெட்னா என்ன சொல்லிருக்கேன்? இன்கிரீஸ் இன் அசெட்னா டெபிட், டிக்ரீஸ் இன் அசெட்னா கிரெடிட். அப்ப சண்டரி டெப்டா இருக்கிறது ஒரு அசெட், அப்ப டிக்ரீஸ் ஆயிடுது. 1,10,000 ரூபாயில இருந்து 1,00,000 ஆயிடுது. அப்ப அதனால என்ன ஆயிடும்? அதை கிரெடிட் பண்ணோம். அப்ப அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரி என்னன்னா, ஏன் டெபிட் பண்றோம், ஏன் கிரெடிட் பண்றோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா எப்பவுமே மறக்காது. அப்ப நீங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரில என்ன பண்ணனும்? bad debts account debtor to sundry debtors. அச்சா, இது வந்து டிக்ரீஸ் இன் அசெட். இப்போ 1,10,000 ரூபாய் வரதுக்கு 1,00,000 ரூபாய் தான் வரும். அப்ப 10,000 ரூபாய் நமக்கு டெப்டார் வந்து குறைஞ்சிருது. அப்ப அசெட் குறைஞ்சனால நம்ம என்ன பண்றோம்? இத கிரெடிட் பண்றோம். bad debts ஏன் டெபிட் பண்றோம் அப்படினா அது என்ன ஆயிடுது? லாஸ். அச்சா, டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் அப்படினு வச்சிட்டு அதை டெபிட் பண்றோம். அப்ப எவ்வளவு? 10,000 rupees. 10,000 rupees. இதுக்கு நேரேஷன் என்ன எழுதணும் அப்படினா வேற ஒண்ணும் இல்ல, bad debts written off. written offனா any expenses written in the debit side of the profit and loss account, that is called write off. written off. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்? bad debts written off. இது கிளியரா? ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா transfer entry. transfer entry நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படினு பார்த்தா, நார்மலா அந்த bad debtsங்கிறது இந்த சண்டரி டெப்டர்ல குறையுதுன்னு மட்டும் காமிச்சா பத்தாது. இதனால profit வந்து எந்த அளவுக்கு effective changes ஆகுது. இப்போ only if it is transferred to the profit and loss account, then only we can find out the correct profit. அப்ப என்ன பண்ணனும்? the bad debts must be transferred to the profit and loss account. அப்ப transfer entry அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணனும்னா, இதுல நீங்க அப்படியே போட்டுக்கலாம். என்ன? profit and loss account debtor to bad debts. profit and loss account debtor to bad debts. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? bad debts transfer to P&L account அப்படினு போட்டுக்கலாம். இவ்வளவுதான். அப்ப அதே 10,000 நீங்க எழுதிடலாம். 10,000 எழுதிடலாம். இங்க டேட் போட்டுங்க. என்ன டேட்னா 31st மார்ச்னா 31st மார்ச், இங்க 31st மார்ச். இப்போ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கிறது, பழைய +2ல இல்ல, இப்ப இருக்குது +1ல இல்ல, இப்ப இருக்கிற +1ல இருக்கு. நம்ம இதுவரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி மட்டும் போட்டுறோம். இப்போ இந்த provision for bad and doubtful debts அப்படினு ஒரு என்ட்ரி மறுபடியும் பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த கம்பெனி இந்த சோல் ட்ரேடர் என்ன பண்றானா, is maintaining provision for bad and doubtful debts இருந்தா டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி மாறும். அப்ப provision for bad and doubtful debts என்ன? ட்ரையல் பேலன்ஸ்லயே கொடுத்திருப்பான். எப்படி? இப்ப provision வந்து இப்படி ஒரு 5 வருஷமா நம்ம பார்ப்போம். 5 வருஷமா நமக்கு bad debts வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த வருஷமா வரும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போட ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுதான் provision for bad and doubtful debts. அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனில மெயின்டைன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி என்னன்னா இதுக்கு போறதுக்கு பதிலா, அதாவது P&L to bad debts போறதுக்கு பதிலா அங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஏற்கனவே ஒரு கிரெடிட் இருக்கு, நம்ம ஒரு ரிசர்வ் மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கோம். bad debts வந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரெடிட்ல ஒரு provision for bad and doubtful debts எடுத்து வைப்போம். அதுதான். அப்ப அதை நம்ம அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். புரியுதா? இது நீங்க பழைய +1ல பார்க்கல, இப்ப நியூ சிலபஸ்ல இது வந்திருக்கு. ஆச்சா, போன தடவை இது மட்டுமே முடிச்சுக்குவோம். இப்போ அதை நம்ம சேர்த்துக்கணும்.
அப்ப நீங்க என்ன என்ட்ரி போடணும்? இப்போ நீங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி என்னன்னா if the firm is maintaining provision for bad and doubtful debts. Doubtful debts, provision for bad and doubtful debts ஒரு அமௌண்ட்டை அந்த கம்பெனி எடுத்து வைக்கிற பழக்கம் இருந்திருந்தா அப்ப இந்த வருஷம் நீங்க bad debts நீங்க என்ன பண்ண அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ப்ராஃபிட் லாஸ் கொண்டு வர அதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது ஏற்கனவே கிரெடிட்ல இருக்கா provision for bad and doubtful debts அதை டெபிட் பண்ணி provision for bad and doubtful debts account data அதை டெபிட் பண்ணி to bad debts. புரியுதா? அதுல என்ன ஒரு ஏற்கனவே ஒரு கிரெடிட் இருக்கு அந்த கிரெடிட்ல இதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். அப்ப இதுல என்ன அதே 10000. அப்ப நீங்க இதெல்லாம் பண்ண இதே மாதிரி bad debts transfer to provision for bad and doubtful debts அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம். இப்போ இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி தான். அப்ப bad debts transfer to provision for bad and doubtful debts அப்படினு எழுதிடலாம். இது முடிச்சிட்டோமா? அதுக்கு அப்புறம் how it will reflect in profit and loss account balance sheet. அப்ப நீங்க பாக்கும்போது profit and loss account இது மட்டும் தான் வருது. அப்ப நீங்க P&L எப்படி வருவீங்க? இத அழைச்சறேன். profit and loss account அப்படினு போட்டா இதுல 2 bad debts 10000 இது வந்துரும். இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி வரும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடுல சன்ரி டெப்டார்ஸ் எவ்வளவு அமௌண்ட் 1,10,000 இதுல லெஸ் பண்ணி காமிக்கணும். லெஸ் bad debts 10,000 அப்ப என்ன வரும் 1 lakh. clear? hello viewers, இப்ப next 12th adjustment entry provision for bad and doubtful debts அத பார்க்கறோம். provision for bad and doubtful debts க்கும் bad debts க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா bad debts னா bad debts னா வராது. bad debts னா it cannot be recover பண்ண முடியாது. provision for bad debts அப்படினா என்ன அப்படினா we are creating some reserve in order to meet out some contingencies in future. நாளைக்கு அடுத்த வருஷம் bad debts வந்துட்டு என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்பவே ஒரு provision கிரியேட் பண்றது. புரியுதா நான் சொல்றது? ப்ராஃபிட்ல இருந்து அதுக்கு பேர் தான் provision for bad and doubtful debts. இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படினு சொன்னா இது வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதே சென்டிங் டெப்டார்ஸ்ல percentage கொடுத்தா percentage அமௌண்ட் கொடுத்தா அமௌண்ட். இப்போ இந்த क्वेश्चनல பாருங்க as per trial balance as on 31st March 2019 ல சென்டிங் டெப்டார் 1 lakh இருக்கு. அவன் கிரியேட் provision ஒரு 10% வாரா கடன் வாராம கூட போயிடலாம் பிற்காலத்துல. அதனால இப்பவே கிரியேட் பண்ணுங்க ரிசர்வா அப்படினு சொல்றான். கிரியேட் provision for bad and doubtful debts at 10% அப்படினு சொல்றான். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி தேவையில்லை. இதுக்கு வெறும் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரி மட்டும் போட்டா போதும். அந்த அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரி என்ன அப்படினு சொல்லி பார்த்தா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா profit and loss account data இது எழுத வேண்டியது. profit and loss account data to provision for bad and doubtful debts. அச்சா profit and loss account ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. profitல இருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நீங்க ப்ரொவிஷனா வச்சுக்கங்க. பிற்காலத்துல நமக்கு பேட் டெப்ஸ் வந்தா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அத தான் சொன்னோம். லாஸ்ட் டைம்ல பாக்கும்போது பார்த்தோம் பேட் டெப்ஸ்ல if the firm is maintaining provision for bad and doubtful debts. இப்போ மெயின்टेन பண்றோம். அப்ப என்ன P&L ல இருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்து வச்சறா ரிசர்வ்ல. ஆச்சுங்களா? அப்ப நீங்க இதுல என்ன பண்ண 10% னா என்ன வரும் உங்களுக்கு? 1 lakh into 10% அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 10,000 rupees வரும். அப்ப 10,000 rupees. अच्छा அப்ப நீங்க provision for bad and doubtful debts at 10% created அப்படினு சொல்லி எழுதணும். provision for bad and doubtful debts at 10% created அப்படினு எழுதிடலாம். ஆச்சுங்களா? நெக்ஸ்ட்
P&L account. How it will reflect in P&L account அப்படினா இது expenses மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம். Provision for bad and doubtful debts அப்படின்னு போடுவோம். எவ்வளோ? அதே 10,000 rupees. Clear? 10%. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அதே மாதிரி தான் bad debts நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே தான். இதுல என்ன பண்ணோம் sundry debtors 1 lakh less provision for bad and doubtful debts 10,000 அப்ப 90,000. சரி இப்போ இதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா சில क्वेश्चनல bad debts கொடுத்துருவான் provision for bad and doubtful கொடுத்துருவான் adjustmentல right of bad debts கொடுத்துருவான் create additional provision கொடுத்துருவான் இந்த மாதிரி கொடுத்தா எப்படி போறது அப்படிங்கறது சம் கிரிட்டிக்கல் அது சம்பந்தமா ஒரு சம் போடலாம் போடும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இப்போ 13 provision for discount on debtors அப்படின அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பார்க்க போறோம். இதுல என்ன அப்படினா discount on debtors இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் 1 lakh rupees or any amountக்கு நம்ம சேல் பண்ணிருக்கோம் 2 மாசம் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கோம். அப்ப என்ன பண்றோம் 10 நாள்லயே பணம் ரெடி ஆச்சு சார் கொண்டாந்து தரான். அப்ப நம்ம ரொட்டேஷனுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது இல்லையா? அப்ப அதனால என்ன பண்ணுவோம் அவனை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு 1% 2% அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவோம். இப்போ 2 லட்சம் ரூபாய் நம்ம கிட்ட கிரெடிட் வாங்கிட்டு போயிருக்காரு ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு பைசா கொடுத்தா போதும் இப்பயே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு 5% அது 10,000 ரூபாய் சார் 10,000 கம்மியா கொடுங்க ஏன்னா கொடுத்தா இன்னும் எப்போ கொடுப்பாரு இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு கொடுப்பாரு ஒரு வாரத்திலேயே தராரு அதுதான் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது. அப்ப டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெப்டார்ஸ் என்ன எதுல கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா குட் டெப்டார்ஸ் அப்படின்னு பேரு குட் டெப்டார்ஸ். குட் டெப்டார்ஸ்ல தான் வந்து நீங்க இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெப்டார்ஸ் பண்ணணும். குட் டெப்டார்ஸ்னா என்ன மொத்தம் நீங்க நம்ம அது மாதிரி சம் போட போறோம். இப்போ சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கங்க சம் போடும்போது புரிஞ்சிடும். குட் டெப்டார்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுங்களேன். இப்போ டெப்டார்ஸ் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருந்தா அதுல பேட் டெப்ட்ஸ் ரைட் ஆஃப் பண்றோமா அதை கழிச்சிடணும். அச்சா அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் போடுறோமா அதையும் டிடெக்ட் பண்ணிடணும். மீதி வர்றது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து குட் டெப்டார்ஸ் பேரு. இந்த குட் டெப்டார்ஸ் ஏன்னா நல்லபடியா பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறவங்க தானே நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம் இல்லையா? அப்ப அந்த குட் டெப்டார்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம். இப்போ அது தேவையில்லை. இப்போ நீங்க போடுறது as per trial balance sending debtors question அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பான் 50%. create provision for discount on debtors 1% மா. அப்ப 1% எவ்வளவு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க 50,000 into 1/100 அப்ப 500 rupees உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட். இந்த 500 rupees டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது whether it is an income or expenditure. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரில provision of discount இதுல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரில நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஜெனரலா அப்படியே ஒரே ஒரு என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். profit and loss account data to provision for discount on debtors எவ்வளவு 500 நேரேஷன் எழுதிக்கலாம். provision for discount on debtors at 1% created அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஆச்சுங்களா? provision for discount on debtors at 1% created அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ நீங்க எப்படி வரும் இந்த என்ட்ரி போடிங்கனாவே profit and loss account how it will be reflecting in profit and loss account balance sheet அப்படினா to provision for discount on debtors 500 இத போடலாம். இதுலயும் அப்படியே தான் நீங்க முதல்ல போட்டாங்க அப்ப அந்த provision எப்படி போட்டீங்களோ அதே மாதிரி தான் sundry debtors போடுங்க. sundry debtors எவ்வளவு 50,000 50,000 less discount 1% 500 அப்ப 49,500 clear. இப்ப நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இன்கம் டாக்ஸ் பெய்ட். இப்ப நல்லா பாருங்க இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சோல் ட்ரேடருடைய பேலன்ஸ் ஷீட் தான் போடுறோம். நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்போ இல்ல கம்பெனியோ கிடையாது. சோல் ட்ரேடருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நார்மலா நெட் ப்ராஃபிட் அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இந்த கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணிக்குவோம். சரி இப்போ இங்க வந்து என்ன அப்படினா இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு
இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுனா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அது பிரகாரம் என்னன்னா சோல் ட்ரேடருக்கு இன்கம் டேக்ஸை தனியாக அசஸ் பண்ண மாட்டான். அவனுடைய ஓன், ஏன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் தான். அவனுடைய பிஸ்னஸ் இன்கமாக இருந்தாலும் சரி, அவனுடைய தனிப்பட்ட இன்கம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா தான் அசஸ் பண்ணுவான். அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் அவன் கட்டுறான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதுங்கிறது பிஸ்னஸ் இன்கம் டேக்ஸாக ட்ரீட் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா இது அவன் இன்கம் டேக்ஸ் அவன் கட்டுறான். பிஸ்னஸ் வேற, பிஸ்னஸ் என்டைட்டி கான்செப்ட்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, பிஸ்னஸ் வேற, ஓனர்ஷிப் வேற. பிஸ்னஸில் வர்றதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினாதான் அது அதில் வரும் இங்கே P&L. மற்றபடி இப்போ இவனுக்கு என்னன்னா இவனுடைய இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறான். அதுதான் இங்கே என்ன பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க. ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஷோஸ் கேபிட்டல் rupees 1,05,000 and cash at bank rupees 80,000. Income tax paid rupees 15,000. It is sold. Please assume it is a sole trader company. अच्छा, sole trader firm. அப்ப proprietorship அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரே ஒரு ஓனர் தான். அப்ப அவன் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டறான் அப்படின்னா அவனுடைய பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டறான் அப்படின்னா நம்ம என்ன மீன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது பிசினஸ் இன்கம் கிடையாது. அது வந்து அவனுடைய தனிப்பட்டது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், பிசினஸ்ல இருந்து அவன் டிராயிங்காக, ஓன் டிராயிங்காக டிரா பண்றான் இல்லையா, அதை டிராயிங்ஸ் தான் காட்டணும். நீங்க போய் அதை P&L போய் இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு அப்படின்லாம் போடக்கூடாது. புரியுங்களா? அப்ப டிராயிங்ஸ் தான். அப்பனா என்ன அர்த்தம், பிசினஸ்ல இருந்து 15,000 ரூபாயை டிரா பண்ணி அவனுடைய டாக்ஸ் அவன் கட்டிக்கிட்டான். அப்ப நமக்கு என்ன, இந்த பிசினஸ் இப்ப நம்ம வந்து பிசினஸ் பத்தி பேசிக்கிறோம். as far as the business is concerned என்ன பண்ணானோ அவன் டிரா பண்ணிருக்கான், அவ்வளவுதான். அவன் என்ன பண்ணானோ, அவன் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டினாலும் சரி, எது கட்டினாலும் சரி, இங்க பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிசினஸ்ல இருந்து பணத்தை டிரா பண்ணிருக்கான். அப்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்ன வரும், டிராயிங்க்கு தான் நீங்க என்ட்ரி போடணும். டிராயிங்க்கு என்ன வருவீங்க, டிராயிங்க்கு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, டிராயிங் 3 என்ட்ரி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. என்ன என்ட்ரி சொல்லியிருந்தேன், கேஷா டிரா பண்ணா ஒன்று, கூட்ஸா டிரா பண்ணா ஒன்று, இன்னொன்று பேங்க்ல டிரா பண்ணா ஒன்று, கேஷா டிரா பண்ணா ஒன்று, கூட்ஸா டிரா பண்ணா ஒன்று, அப்படின்னு 3 சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இங்க வந்து அவன் என்ன டிரா பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்க பேங்க்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் டிராயிங்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு, பேங்க்ல டிரா பண்ணியிருக்கான். அப்ப என்ன இருக்கும், அந்த டேட்டா போட்டுங்க. இங்க நீங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்ன போடணும் அப்படின்னா டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டேட்டா டு பேங்க் வருமா, ஏன்னா பேங்க்ல இருந்தா எடுக்கலாம், கிரெடிட் தி கிவர். டிராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, அவன் டிரா பண்றான். அச்சா புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப டிராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே டெபிட். அப்ப டிராயிங்ஸ் எவ்வளவு பண்ணிருக்கான், 15,000 அவன் டிரா பண்ணி டாக்ஸ் கட்டியிருக்கான். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், கேஷ் withdrawn by the partner அல்லது by the owner. அச்சா இந்த பார்ட்னர் வராது, ஓனர் தான். அப்ப withdrawn, cash withdrawn from bank. சரி, இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் இதில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் ஏதாவது வருமா அப்படின்னா நம்ம இன்கம் டேக்ஸை போட மாட்டோமே. எங்க அது பிஸ்னஸோட டேக்ஸ் பே பண்ண இல்லையே, அவனோட பேமெண்ட் டிராயிங்ஸை காமிச்சிட்டோம். அப்போ நோ என்ட்ரி வில் பி அப்பியரிங் இன் தி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட். அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா, கண்டிப்பா வரும். ஏன் வரும், ஒன்று அவன் கேபிட்டல்ல இருந்து டிரா பண்ணியிருக்கிறான், அதை லெஸ் பண்ணணும். இன்னொன்று பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து அந்த பணத்தை டிரா பண்ணியிருக்கான், பேங்க் பேலன்ஸும் குறைக்கணும். ரெண்டு சைடும் குறைக்கணும். எப்பயுமே பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே ஆகட்டும், ஒரு சைடில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஒரு சைடில் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணோம்னா இன்னொரு சைடு அது ரெஸ்பெக்டிவ் கரெக்ஷன் இருக்கணும். இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி வரும், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அச்சா லைபிலிட்டிஸு அது உங்களுக்கு தெரியும், அமௌண்ட்டு, அசெட்ஸ். இப்போ ரெண்டுமே இது அஃபெக்ட் ஆகுது. ஒன்று வந்து கேபிட்டல் இல்லையா, கேபிட்டல் இருந்த கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1,05,000 கொடுத்துருக்காங்க. அச்சா அப்போ லெஸ் டிராயிங்ஸ் வருமா, லெஸ் டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ 15,000. அப்போ 90,000 இங்கே காட்டணும். அப்போ 1,05,000 15,000 கழிச்சு இங்கே காமிச்சிட்டீங்க. இந்த அசெட்ல எப்படி வரும், பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, கரண்ட் அசெட். இது பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருந்தது, 80,000 ரூபாய் இருந்தது. அதுல என்ன பண்ணீங்க, லெஸ் இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு இல்லையா, அவனுக்காக இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு ஃபார் ப்ரொப்ரைட்டர் எவ்வளோ 15,000 இல்லையா. அப்போ எவ்வளோ வரும், 15,000 பே பண்ணுறோம். அப்போ 65,000. புரியுங்களா? இதுதான் இப்போ லாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம்.
அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கும். என்னன்னு பாருங்க. மேனேஜர்ஸ் கமிஷன். மேனேஜருக்கு கமிஷன் கொடுக்குறோம். கமிஷன் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடுல அந்த என்ட்ரி போட்டுருவோம். பட் இதுல ரெண்டு இது இருக்கு. the manager வந்து எப்படின்னா is entitled to receive commission 10% commission before charging such commission. இதுல வந்து ஒன்னு before charging னு ஒன்னு இருக்கு, after charging னு ஒன்னு இருக்கு. நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ல படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம். அது இப்ப இங்க வேண்டாம். இது வந்து சோல் ட்ரேடர். இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த பிஃபோர்ங்கற வார்த்தை வந்தா before charging such commission அப்படினா நீங்க என்ன பண்ண கொடுத்திருக்க பாருங்க. எவ்வளவு net profit before charging commission இவ்வளவு இருக்கா? அதுல இருந்து before charging commission னா இந்த 10% அப்படியே போடலாம். எப்ப 11000 rupees into 10 by 100. அச்சா அப்ப என்ன 1100 கமிஷன் தரணும். அப்ப before charging னா நீங்க என்ன பண்றீங்க? மேல 10% கீழ 100%. அது மாதிரி 10 by 100 அப்படினு போடுங்க. 10% அப்படினு. அப்ப 10% 10 by 100 அப்படினு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 11000 அது 1100 வரும். 1100 வரும். இதே after charging the commission அப்படினு கொடுத்துட்டான்னு வெச்சீங்க. நீங்க யோசிக்கலாம் என்ன after charging the commission அப்படினா வேற ஒண்ணும் இல்ல. P&L இப்படி இருக்கு இல்லையா? P&L ல என்ன பண்ணுவான்? இந்த சைடுல இன்கம் வரும். இந்த எல்லா கமிஷன்ல இருந்து எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். இப்ப இப்படி கொடுத்தானா என்ன பண்ணனும்னா டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ஐ மீன் டோட்டல் இன்கம் எடுத்துக்கிட்டு அதுல டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கழிச்சு ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லையா? ஆமா, அந்த அமௌண்ட்ல எடுத்து அது பிஃபோர் சார்ஜிங்கா ஆஃப்டர் சார்ஜிங்கா அப்படின்ட்டு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? பிஃபோர் சார்ஜிங் அப்படின்னா கமிஷனை தவிர மீதி இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸை கழிச்சிடணும். கமிஷனை தவிர மீதி இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸை கழிச்சிடணும். எதுல இருந்து? இந்த சைடுல இருக்கிற இன்கம்ல இருந்து கமிஷனை தவிர கழிச்சிட்டீங்கன்னா அதுதான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன் அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா என்ன வருது? இப்போ எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் போக மீதி 11000 rupees வருது. அதுதான் வந்து பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன். அப்படின்னா கமிஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வேற ஒண்ணும் இல்ல. 11000 into 10 by 100 போட்டா வந்துரும். அதான் போட்டோம் உங்களுக்கு 1100 வந்துரும். இதே ஆஃப்டர் சார்ஜிங் கமிஷன் என்ன பண்ணனும்னா அதே 11000 அச்சா into 10 by 110 அப்படினு போடணும். கீழ போடும்போது 100% இருக்குல 100 plus 10% அத சேர்த்து போடணும். அப்ப போட்டா எவ்வளவு வருது? 1000. எவ்வளவு வருது? 1000 வருது. அப்ப 1000 rupees. அப்ப பிஃபோர் சார்ஜிங் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் அத நல்ல கேர்ஃபுல்லா நீங்க பார்க்கணும். இந்த क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்கான்? பிஃபோர் சார்ஜிங். பிஃபோர் சார்ஜிங்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே அப்படியே 11000 into 10% போடலாம். ஆஃப்டர் சார்ஜிங் அப்படினா 11000 into 10 by 100 plus 10 அதாவது 110 அப்படினு போடணும். அப்ப போடிங்கனா உங்களுக்கு அந்த சார்ஜஸ் வரும். இப்போ இதுல என்ன வரும்? 1000 rupees வரும். இப்போ क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா பிஃபோர் சார்ஜிங் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப பிஃபோர் சார்ஜிங்னா இப்போ என்ன வரும்? கமிஷன் வருமா? இப்போ நம்ம 1100 கொடுக்கணும். என்ன அட்ஜஸ்ட்மென்ட் என்ட்ரி வரும்? மேனேஜர்ஸ் கமிஷன். இது வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தான் இன்னும் கொடுக்கல நம்ம. கொடுக்கணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் அக்கவுண்ட் டேட்டா மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் அக்கவுண்ட் டேட்டா டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் மேனேஜர்ஸ் கமிஷன். புரியுதா? கமிஷன் அப்ப எவ்வளவு? 1100 ஆச்சா. அப்ப பீயிங் போட்டேனா மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படினு போட்டுடலாம். நரேஷன் இதுல எழுதும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போடணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இட் should be transferred to profit and loss account. அப்ப profit and loss account data P&L account data to managers commission. புரியுதா? இங்க என்ன வரும்? 1100 managers commission transfer to P&L account அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு transfer entry. இப்போ how it will reflect அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன வரும் அப்படினா இப்போ to managers commission 1100 இது என்ன வரும்? பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன். அப்ப ப்ராஃபிட்ல இது குறையும் இல்லையா? அப்ப மீதி எவ்வளவு வரும்? 1200ல to net profit என்ன வரும்? 11000 அப்படினா 9900 ஆச்சா. 9900 இப்படி வரும். இது பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி வரும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல இப்போ நீங்க இன்னும் தர வேண்டி இருக்கு. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல.
அவுட்ஸ்டாண்டிங் இதில் தரல நம்ம. அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் மேனேஜரியல் கமிஷன், மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் 1100. இது லைபிலிட்டி சைடில் பர்டிகுலர் இது மாதிரி போடணும். சப்போஸ் இது வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் கமிஷன் நீங்கள் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணீங்க? 1000 rupees. அது எப்படி சார்ஜ் பண்ணீங்க? 1100 into 10/110. அப்போ என்ன வருது? 11,000 இல்லை, சாரி, இது வந்து 11,000. அது 11,000 into 10/110. அப்போ என்ன வருது? 1000 rupees வருது. இப்போ இந்த 1000 rupees வந்து அப்போ இங்கே என்ன வரும்? இதில் 1000 மாறும். புரியுதா? ஆஃப்டர் சார்ஜிங் கமிஷனில் இதுலேயும் என்ன ஆகும்? 1000 மாறும். இங்கே 1000, இங்கே என்ன வரும்? மொத்தம் 11,000 இருக்கா? அப்போ 10,000. இங்கே 1000. இது ஆஃப்டர் சார்ஜிங் கமிஷனாக இருந்தால். புரியுதா? பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன் 1500. கிளியர்?